नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की समीक्षा मीटिंग दौरान केंद्र, दिल्ली सरकार और कौमी राजधानी के स्थानक प्रशासन वालों कोविड-19 स्थिति ते काबू पाउण लई कीते जा रहे यत्नां की शलाघा की। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 8,21,000 के नेड़े पहुंची। कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर 62.78% हुई। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भविख में सेहत प्रति खतरिਆਂ ਤੋਂ बचण ਲਈ देश में पर्यावरण अनुकूल भवन कला और डिजाइन की वरतों करने की लोड़ ते जोर दिता। मनुखी वसीलियां के विकास बारे मंत्राला ने देश में यूनीवर्सिटी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ आयोजित करने ਲਈ विस्तारित स्टैंडर्ड संचालन प्रक्रिया तैयार की। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश में लॉकडाउन में खुल देने तो बाद भारतीय अर्थचारा आम वांग होने की दिशा वाल अगे वध रहा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI ने मौजूदा कोविड संकट दौरान अर्थचारे को मुड़ लीह ते लियाउण अते वित्ती प्रबंध को बचाउण लई कई कदम चुके। भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर के नौगाम सैक्टर में LOC ते घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करदियां 2 अतवादी ढेर किए। बठिंडा दियां महिलावां कौमी पेंडू आजीविका मिशन तहत बांस दे ट्री गार्ड बना के आमदन प्राप्त करन दे नाल नाल वातावरण बचाउण विच भी अहम भूमिका निभा रही ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र, दिल्ली सरकार और कौमी राजधानी के स्थानक प्रशासन वालों कोविड-19 स्थिति ते काबू पाउण लई कीते जा रहे यत्नां की शलाघा की है और होर सूबा सरकारां नूं भी समुचे NCR खेत्र विच कोरोना महामारी नूं फैलण तो रोकण लई इसे तरह की पहुँच अपनाउण लई कहा है। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों जारी बयान विच कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी देश विच कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा लई एक मीटिंग दौरान की। उन्होंने जनतक थावां ते समाजिक अनुशासन और निजी साफ सफाई रखने की लोड़ ते जोर दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी बारे जागरूकता वड्डे पैमाने ते फैलाई जानी चाहिए और कोरोना वायरस नूं फैलण तो रोकण लई लगातार कोशिश जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले विच अवेसलेपन की कोई गुंजाइश नहीं है। अज की इस समीक्षा मीटिंग विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कैबिनेट सकत्तर समेत होर उच्च अधिकारी भी मौजूद सन। भारत में बीते 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 27,113 मामले सामने आने तो बाद देश में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले कुल मामलों की संख्या 8,20,916 हो गई है। 24 घंटिया में 519 व्यक्तियों की कोरोना कारण मौत होने तो बाद इस महामारी नाल मरण वालियां दा अंकड़ा 22,123 तक पहुँच गया है। केंद्रीय सेहत मंत्राला के ताज़ा अंकड़ियां अनुसार भावें देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी नाल वध रहे ने, पर इसके नाल नाल सेहतयाब होने की दर विच भी लगातार सुधार आ रहा है। देश में हुण तक 5,15,386 कोरोना मरीज ठीक होके घरीं परते ने। कोरोना की सेहतयाब दर करीब 62.78% हो गई है, जबकि भारत में कोविड-19 के 2,83,407 एक्टिव मामले ने। महाराष्ट्र सूबा कोरोना नाल सब तो वध प्रभावित है, जिथे हुण तक 2,38,461 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। सूबे में इस महामारी नाल मरण वालियां की गिनती 9,893 तक पहुँच गई है। तमिलनाडु में 1,30,261 कोरोना मामले दर्ज होए ने अते 1,829 मरीजों की इस महामारी कारण मौत हुई। दिल्ली में भी कोरोना मामलों में तेज़ वाधा होया है, जिथे हुण तक 1,09,140 कोरोना मामले सामने आए और 3,300 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर पंजाब में भी कोविड-19 मामलों में लगातार वाधा जारी है। सूबे में हुण तक कुल 7,357 व्यक्तियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई और 187 लोगों की इस बीमारी कारण मौत हुई। सूबे में हुण तक 5,017 मरीज कोरोना वायरस तो ठीक होकर घरीं परत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के पीपल्स एक्शन पार्टी के आगू और प्रधानमंत्री ली सीन लूंग नूं आम चोणां विच स्पष्ट बहुमत हासिल करने लई वधाई दित्ती है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लूंग ने आम चोणां दौरान 93 पार्लीमानी सीटां विचों 83 सीटां ते जित हासिल की।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮ ਅਹੁਦਾ ਲੀ ਸੀਨ ਲੂੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ 1965 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ 61.24% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ पर्यावरण अनुकूल भवन कला ਅਤੇ डिज़ाइन की वरतों की जानी चाहिए। ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ शिल्पकारां ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ SOP ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। कोविड-19 विश्व महामारी के मद्देनज़र इस प्रक्रिया विच विद्यार्थियों की सुरक्षा, निरपक्षता और बराबर मौके के मानदंड शामिल ने। मनुखी वसीलियां के विकास बारे मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दस्सिया कि UGC ने इस बारे 30 सितंबर तक यूनीवर्सिटियां विच सारियां ही टर्मिनल समैसटर प्रीखियावां आयोजित करने बारे दिशा निर्देश जारी किए ने। उन्होंने कहा कि ये प्रीखियावां ऑनलाइन, ऑफलाइन जां मिली जुली प्रणाली ते आयोजित कीतियां जाणगियां। पोखरियाल ने कहा कि जे कोई विद्यार्थी आखिरी साल विच इन्हां प्रीखियावां विच नहीं बैठ सकेगा तां उसनूं बाद विच एक होर मौका दिता जावेगा। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 7ਵੀਂ SBI ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਨਾਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ RBI ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। And other financial entities are today at the forefront of the country's countermeasures against the economic impact of COVID-19. The broader objective was to mitigate the risks to growth outlook while preserving financial stability. The COVID-19 pandemic perhaps represents so far the biggest test of robustness and resilience of our economic and financial system. ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਸੰਪत्ति ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਪਾਰ ਸੰਪत्ति ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਦਰਜਨ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪत्तियां ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ LOC ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨੌਗਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 2 AK-47 ਰਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 4:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬੰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੁਦ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਂਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 30,000 ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ NRM ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ 350 ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। NRLM ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀਆਂ 30 ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। 5-6 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ 70 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5-600 ਰੁਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 500-600 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਲੌਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ 4 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।